Chairman of Dickey to please come onto the dais and take his seat. It would be my absolute pleasure to call Padma Shri Ravi Kumar Sir, National Working President of Dickey, to please come onto the dais and take his seat. Now, I would like to call Mr. Suresh Nayak Sir, National Head of Tribal Vertical Dickey, to please come onto the dais and take his seat. On Dr. Raja Nayak Sir, President of South India Dickey, to please come onto the dais. I would request Mr. Rahul Kiran Sir, Vice President, South India Dickey, to please come onto the dais. Now, I would request Mr. Ravi Kumar. Thank you. Ravi Kumar Sir, to please speak a few words. Padma Shri Nara Ravi Kumar sir, Dr. Raja Nayak sir, South India President, Suresh Nayak, Tribal Head, Rahul Kiran, South India Vice President, and all the Dickey members. A warm welcome to inauguration session of Dickey Skill Development Center. Padma Shri Dr. Milind Kamble Sir, Founder and Chairman of Dickey, to please speak a few words. सबसे पहले हमारे सबके फ्रेंड और वेरी सीनियर कलीग इन ऑर्गेनाइजेशन डिक्की पद्मश्री रवि कुमार नारा जी, उनका जन्मदिन है, तो प्लीज़ जॉइन हैंड्स फॉर चेयरिंग. हैप्पी बर्थडे टू रवि कुमार नारा जी. So today the function was organized to launch a skill development center formally, but that program we are doing informal because businesses are becoming competitive and all our members should acquire the modern skills. That's why we decided to set up a skill development center, and which is a completely brainchild of Padma Shri Ravi Kumar Nara and the team of a Telangana chapter, guidance of Mr. Raja Nayak ji, President South India, and Suresh Nayak, Rahul and Ravi, and the complete team of a Telangana. Thank you very much and best luck. Now I would request Mr. Rahul Kiran Sir, Vice President of South India Dickey, to please address the audience. K.K. Raja Garu, please come on to the dais, sir. And also request Varun Garu, Samantha Writer, please come on to the dais, sir. ఈ 15 years జర్నీలో దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేసినాం, ఈడీపీ ప్రోగ్రామ్ చేసినాం, న్యాక్లో కాంట్రాక్ట్స్ కోసం స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చేసినాం, అహ్మదాబాద్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఈడీపీ అక్కడ కూడా ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, అట్లా తీసుకుంటూ పోతా ఉంటే డిక్కీ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో దళిత కమ్యూనిటీకి, ఎస్సీ ఎస్టీకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటూ, అదేవిధంగా పాలసీ మేకింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి పాలసీ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఏ విధంగా ఉండాలని దాంట్లో చాలా కీలకంగా డిక్కీ సంస్థ పాత్ర ఉన్నది. దానికి అనుగుణంగానే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు తయారు చేసుకోవాలి. మనకంటూ స్వతహాగా మనకే ఒక సెంటర్ ఉంటే మన వాళ్ళను చాలా తక్కువ ఖర్చుతోని, కంప్లీట్గా ఫ్రీగా కాకపోయి ఉండొచ్చు, ఎంతో కొంత నామినల్ ఛార్జ్తోని ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెడితే బాగుంటుందనే ఆలోచనతో నేషనల్ జాతీయ వ్యాప్తంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఇలాంటి
సెంటర్స్ ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. జై భీమ్. I would request Dr. Raja Nayak sir, President of South India Dicky, to please address the audience. Andarku Jai Bhim. First of all, my congratulations to the Telangana team who have put their efforts in bringing skill development center here. Many people have put their efforts here today, so I congratulate them, and I wish this program will successfully run in Telangana, and this is the first time in the history of India, Dicky India, that such kind of office has been opened. A skill center, business facilitation center has been opened here. The same model will be because ఏ ప్రోగ్రామ్ చూసినా ఫస్ట్ తెలంగాణ ఇంకానే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది, అండ్ ఇట్ అగైన్ గోస్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో I congratulate Ravi Nara sir for this, and this occasion is very special because today is his birthday, and I wish on behalf of South India Dicky, I wish him a very happy birthday, sir. Now I request Mr. Suresh Nayak sir, National Head of Tribal Vertical Dicky, to please address the audience. Good afternoon, everyone. First things first, many happy returns of the day to Padma Shri Ravi Kumar Nara sir, National Working President Dicky, and welcome to all the dignitaries on the dais and all dear members of Dicky of the dais. So today, every birthday of Ravi Nara garu, we have some or the other things adding on to the feather of cap of Dicky. So today is again one special day where we are adding the most important thing which is required for entrepreneurs, that is skill development center. It was long pending for Dicky. పుట్టినరోజు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి ఈరోజు ఒక దేశంలోనే మొదటిసారి ఒక 2 నూతన ఆవిష్కరణలు జరిగినాయి. ఒకటి డిక్కీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్, ఒకటి ఇది దేశంలోనే మొదటిదని చెప్పేసి ఇప్పుడే మిలింద్ కాంబ్లే గారు చెప్పారు. తెలంగాణ చాప్టర్ నుంచి రావడం ఇది చాలా గొప్ప విషయం. తర్వాత ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ కూడా ఈరోజే ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం, ఈ 2 కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు రవికుమార్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు సెలవు తీసుకున్నాను. జై భీమ్. అందరికీ జై భీమ్. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు సోదరుడు పద్మశ్రీ రవికుమార్ గారికి. ఈ మధ్య ఈ టీవీల్లో అప్పుడప్పుడు చాలా విషయాలు మాట్లాడుతుంటారు. ప్రతి ఒక్కడు రామబాణం 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 అనే మాట మీకు చాలాసార్లు వినిపించుంటుంది కదా. కానీ రవికుమార్ గారు అయితే ఆ రామబాణం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు, కానీ ఈయన భీమబాణంలాగా దూసుకుపోతున్నాడు దేశంలో. అది రవికుమార్ గారు ఒక భీమబాణం, అలాగే మిలింద్ కాంబ్లే గారు ఒక భీమబాణం. ఇవి తిరిగిలేని బాణాలు అన్నమాట. ఇంకా వీటికి ఒకే డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతాయి అన్నది చాలా జై భీమ్, జై భారత్. Now I request Mr. K.K. Raj sir to please address the audience. అందరికీ జై భీమ్ అండి. నాకు ఇలాంటి అలవాటు ఉండదు వేదిక మీద కూర్చోవటం. ఒక్క డిగ్రీకి వచ్చినప్పుడే ఇబ్బంది వస్తుంది, పైకి పిలుస్తున్నారు, ఇక మానేస్తాను రావటం. ముఖ్యంగా మా రవికుమార్ గారు చాలా ఆప్తమిత్రుడు, వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయబోయే డిక్కీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటరు చాలా మంచి నిర్ణయం. అయితే స్కిల్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా బిజినెస్ మ్యాన్లు అన్నది కరెక్టే, ఇక్కడ వరకు చివరి లేదు. అయితే ఆయన బాధ ఏంటంటే నన్ను స్కిల్లో పెట్టమంటున్నాడు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి తయారు చేయడానికి పెద్ద మోటివేటర్, ఇంక అంతకంటే పెద్ద ఆయన నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. మా అలాంటి వాళ్ళందరం తయారు చేసే మోటివేటర్, లైక్ మీ ఒక ఆయన ఉన్నాడుగా మీ మోటివేటర్. మీ అందరికీ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much for this wonderful opportunity. అనుకోలేదు అసలు. సో I am Sidra, daughter of Krishnaveni and Ismail. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను పెరిగింది మొత్తం అంబేద్కర్ ఐడియాలజీలోనే.
నా పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. సొసైటీలో ఉన్న ఐడియాలజీకి చాలా డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ మా పేరెంట్స్ది. చాలా యునిక్ స్టూడెంట్గా పెరిగాను నేను స్కూలింగ్లో కూడా. రిలీజన్ కాలం ఉంటుంది ప్రతి స్కూల్ ఫామ్లో. మా పేరెంట్స్ నా రిలీజన్ కాలంలో ఇండియన్ అని రాశారు. అండ్ ఐ ఫీల్ రియలీ ప్రౌడ్ ఇట్లాంటి ఐడియాలజీ ఉన్న మీరందరితోని ఈరోజు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం. అంబేద్కర్ నా అల్టిమేట్ ఇన్స్పిరేషన్. లైక్ నో బడీ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అలాగే మీ అందరికీ సక్సెస్ రావాలనుకుంటున్నాను. సెల్యూట్ టు బాబాసాహెబ్. జై భీమ్. మరి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మన ఫౌండర్ చైర్మన్ పద్మశ్రీ డాక్టర్ మిలింద్ కాంబ్లే గారు, అదేవిధంగా నాకు అత్యంత సన్నిహితుడు, మిత్రుడు, గత 10 సంవత్సరాలుగా మేమందరం కూడా కలిసి మరి పనిచేస్తున్నటువంటి రాజానాయక్ గారు. వాస్తవానికి నేను పేరుకే సౌత్ ఇండియా అధ్యక్షుడిని, కానీ సౌత్ ఇండియాలో అన్ని చాప్టర్లు ఓపెన్ చేసింది ఈయననే. కొంతమంది కొన్ని అదృష్టాలు కలిసి వస్తుంటాయి. వేరే వాళ్ళు పనిచేస్తే మనకు పేరు వచ్చే పని ఉంటాయి కొన్ని. అదేవిధంగా సౌత్ ఇండియా ఉపాధ్యక్షులు మిత్రులు రాహుల్ కిరణ్ గారు 2013 నుంచి కూడా మరి నాతో పాటు ఉండి ఏ కార్యక్రమంలో అయినా విజయవంతంలో ఆయన అత్యంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించడం జరిగింది. అదేవిధంగా సురేష్ నాయక్ గారు మరి 2015వ సంవత్సరం 2014 ఎండ్ నుంచి నాతో పాటు ఉండి మరి అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా మరి భాగస్వామి అయ్యి అన్ని కార్యక్రమాల విజయవంతంలో ఆయన కృషి కూడా ఎంత ఉంది. అదేవిధంగా రవికుమార్ గారు మరి 2016 నుంచి రవికుమార్ గారు కూడా మరి డిక్కీలో ఉండి డిక్కీ ఎదుగుదలలో క్రియాశీలమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. సో వీళ్ళందరూ కాకుండా నా మలి దశ ప్రయాణం జీవితంలో ఏదైతే ఉందో, అంటే ఒక రాజకీయాల నుంచి వేరే బాబాసాహెబ్ యొక్క మార్గంలోకి రావాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ ఆలోచనకి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి వరుణ్ కుమార్ గారు. ఆ తర్వాత బాబాసాహెబ్ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని, జ్ఞానాన్ని నాలో నింపడానికి మరి ప్రధానమైనటువంటి కారకుడు పిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు. నా జేబులో రూపాయి లేకున్నా ఒక ఘనమైనటువంటి ఒక ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేయాలనేది నాకు చిన్నప్పటికెళ్ళి అలవాటు. అంటే నాకు శక్తికి మించి ప్లానింగ్ చేస్తుంటా. కానీ ఇక బాబాసాహెబ్ యొక్క సంకల్పం అనండి, ఆశీర్వాదం అనండి, ఏదైనా కానండి, ఆయన యొక్క నా ఆలోచనకి మరి ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా మరి డబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా, ఈ డబ్బులు 6 నెలల తర్వాత, సంవత్సరం తర్వాత ఇంకా కూడా కొద్దిగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఏం చేసినా ఆయన ఖాళీ రాజాగారికి ఫోన్ చేసి, రాజాగారు నాకు ఇట్లా కావాలంటే చేసి పెట్టేటటువంటి వ్యక్తి కేకే రాజా గారు. సో ఇక్కడ డయాస్ మీద నాకు ఇలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఒక రాజేంద్ర గారు ఒకరు ఇప్పుడు లేరు, ఎందుకంటే ఈ ప్రెమిసెస్ తీసుకోవడంలో అప్పటి నుంచి రాజేంద్ర కుమార్ గారు కూడా నాకు బాగా అయింది. సో ఇక్కడ చూస్తే అంటే నా మలిదశ ప్రయాణంలో ఒక మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి, మరి ఆర్థికంగా ఉన్నా లేకున్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేటటువంటి శక్తి, దాంతోపాటు ఆ యొక్క మీటింగ్ని సక్సెస్ చేయడంలో కానీ, లేకపోతే ప్లానింగ్ చేయడంలో కానీ, అందరితోని కోఆర్డినేషన్ చేయడంలో ఉన్నటువంటి ఈ టీం మెంబర్స్ అందరు కూడా, ఈ అందరి యొక్క రిజల్టే ఆ యొక్క పద్మశ్రీ అని చెప్పి నేను మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి కానీ, ఒక సంస్థ కానీ ఎదగాలంటే దాని వెనకాల ఎంతో మంది యొక్క కృషి ఉంటుంది. ఆ ఎంతోమంది కృషి ఉంటే తప్ప ఆ సక్సెస్ అనేది సాధ్యం కాదు.
భారతదేశంలో డిక్కీ అనేది అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉంది ఈరోజు. కానీ ఇందాకనే మన మిలింద్ కాంబ్లే గారు చెప్పారు, అందరూ కూడా తెలంగాణ చాప్టర్ యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తాం మేమంతా అని చెప్పి ఇందాక చైర్మన్ గారు చెప్పారు. రాజనాయక్ గారు కూడా ఇందాక దాన్ని ప్రస్తావించారు. సో అందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా సెట్ చేయగలిగినామంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు, అదేవిధంగా అక్కడ కింద కూర్చున్నటువంటి ఎంతోమంది డిక్కీ యాక్టివ్ మెంబర్సు, శాంతి చక్ర యాక్టివ్ మెంబర్స్తోనే ఇది సాధ్యం కాగలదు. భారతదేశంలో కనీ విని ఎరగని విధంగా ప్రత్యేకంగా దళిత సమాజంలో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే కార్యక్రమాలు నిర్వహించినామో అటువంటి కార్యక్రమాలు యావత్ భారతదేశంలో ఈ రోజు కూడా ఎవరు చేయలేకపోతారు. అంటే మనం ఒక రన్ ఫర్ కాస్ట్ ఫ్రీ ఇండియా డిజైన్ చేసిన, లేకపోతే ఒక ప్రబుద్ధ భారత్ ఉత్సవ్ లియోనియర్ లాంటి రిసార్ట్స్లో పెట్టి 50 లక్షల రూపాయలు కట్టగలిగే కార్యక్రమాలు చేసిన, అదేవిధంగా మరి డిక్కీకి సంబంధించి అన్ని 5 స్టార్ హోటల్స్లో మీటింగ్ పెడితే అందరూ కూడా సొంతగా డబ్బులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మరి వచ్చేటటువంటి అలవాటు చేసిన, ఇవన్నీ కూడా గత దశాబ్ద కాలంలో మన యొక్క దళిత సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని మార్పు చేయడానికి మనం అందరం చేసినటువంటి ప్రయత్నం వల్ల ఈరోజు ఎన్నో మంచి రిజల్ట్స్ కనబడుతున్నాయని చెప్పి నేను మీ అందరికీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్లో వేరే కమ్యూనిటీస్కి వెళ్ళి ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ కంటే కూడా మనం ఫస్ట్ మన కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి వీక్నెసెస్ని మనం ఎప్పటి వరకు అయితే కవర్ చేసుకోలేమో అప్పటి వరకు మనకు వేరే కమ్యూనిటీని విమర్శించే హక్కు కూడా లేదు అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. ఎందుకంటే మనలో ఏనాడు కూడా వేరే వ్యవస్థను చూడలేదు. వేరే వ్యవస్థను చూసిన వాళ్ళకేమో మనం చేస్తున్నటువంటి పనిని వాడు అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. కానీ మన కమ్యూనిటీలో ఇంతవరకు డబ్బులు పెట్టి మీటింగ్ పోవాలనే ఆలోచన ఏనాడు కూడా లేకుండే. ఆ ఆలోచన చేసి నేను పెట్టేసరికి అరే మీటింగ్ పెట్టి డబ్బులు వసూలు చేస్తుంటారు రవికుమార్ అని చెప్పి తిట్టారు. అసలు నువ్వు ఏం చేసుకుంటావా పైసలు అని చెప్పి నాకు ఫోన్లు చేసి తిట్టినటువంటి సందర్భాలు. అంటే వేరే కమ్యూనిటీస్లో వేరే ప్రపంచంలో ఇవి ఉండే వ్యవస్థ అనేది తెలుస్తున్నోడికేమో ఇది చాలా సర్వసాధారణమైన విషయం. కానీ తెలియదు కాబట్టి, ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా మీటింగ్లకు పోయి డబ్బులు తీసుకునేటటువంటి సంస్కృతికి అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి, అటువంటి ఆలోచన విధానానికి మన అందరిని కూడా బలి చేసినారు. కాబట్టి ఈ కొత్త సాంప్రదాయం పరిచయం చేసినప్పుడు చాలామందికి దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేని పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు గత 10 సంవత్సరాలుగా ఎవరు విమర్శించినా ఎవరు దేనికి కూడా వెనుకాడకుండా ముందుకు పోవడం వల్ల ఇది చాలా సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయంగా మారిపోయింది. మనం హైదరాబాద్లో చేసినటువంటి ప్రాజెక్టు కానీ, అదేవిధంగా ఢిల్లీలో చేసినటువంటి ప్రాజెక్టులో మొత్తం 330 మందిని మనం మెంటరింగ్ చేసినాం. ఆ 330 మందిలో సుమారు 285 మంది మొట్టమొదటిసారిగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ని ఫైల్ చేసినారు. అంటే ఒక టేకర్ నుంచి మనం గివర్గా మారినాము. ఇది భారతదేశంలో పెద్ద రెవల్యూషన్. మేము ప్రభుత్వాలతో కూడా చెప్పేది అదే, మాకు ఇంకా 2 రూపాయల కిలో బియ్యాలు, డబుల్ బెడ్రూమ్లు, కళ్యాణ లక్ష్మిలు, ఇక ఇంతకుముందు వరుణ్ గారు చెప్పినట్టు రిజర్వేషన్లు, ఇవన్నీ మాకు వద్దా? మమ్మల్ని ట్యాక్స్ పేయర్ కావాలి, ఏం చేస్తావో చెప్పు. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ట్యాక్స్ పేయర్. నాకు ఉద్యోగాలు వద్దు, నేను ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవానిగా ఎదగాలి, ఏం చేస్తావో చెప్పు. మనం ప్రభుత్వంతో ఈ డైరెక్షన్లో మనం మాట్లాడినప్పుడు అది కమ్యూనిటీలో చైతన్యం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే గవర్నమెంట్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారో, నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఎందుకంటే మేము ప్రభుత్వంతో మాట్లాడినప్పుడు చాలా విషయాల్లో మమ్మల్ని కొన్నిసార్లు అధికారులు అవహేళన చేస్తారు. అంటే మేము వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ 15 కోట్లు కావాలి, 15 కోట్ల
ఇండివిజువల్ ఫండింగ్ కావాలంటే నవీన్ ఏం దమాకుండి మాట్లాడుతుర్రా, మీరు లేకుండా మాట్లాడుతుర్రా, ఎవరు వస్తారా ఎస్సీ ఎస్టీల 15 కోట్ల పెట్టుబడి తీసుకునేటోళ్ళు అని చెప్పి మమ్మల్ని అవహేళన చేసారు అధికారులు. కానీ ఈరోజు ఆ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్లో 200 అప్లికేషన్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అంటే మేము చెప్పినప్పుడు నవ్విన వ్యక్తులు ఈరోజు మొత్తం లైన్ కట్టినారు జనాలు అక్కడ తీసుకోవడానికి. అండ్ ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాళ్ళు మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి రాహుల్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు మరి సురేష్ నాయక్ వీళ్ళందరూ కూడా సీఎంది ఏదైతే ఎంపవర్మెంట్ సీఎం ఎస్టీ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో 50 కోట్లు ఇచ్చేసి 100 మందిని తయారు చేయాలని చెప్పి ఒక ప్రపోజల్ వచ్చినప్పుడు అది ఎట్లుండాలి ఏందని మమ్మల్ని పిలిచిండే డిస్కషన్ పిలిచినప్పుడు మేము పోయి వివిధ స్థాయిల్లో ఫస్ట్ చిన్న అధికారులతో తర్వాత పెద్ద అధికారులతో మేము చాలా దఫాలుగా మాట్లాడినప్పుడు ఇట్లా ఎస్టీస్ నుంచి వాళ్ళకు ఐఎస్బిలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్తే వాళ్ళు మమ్మల్ని ఏమన్నారంటే, అంటే ఈ ఎస్టీలు ఐఎస్బి లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకుంటారా అన్నారు. ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ని వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారా, ఏం మీరు మాట్లాడుతున్నారు అన్నారు. అంటే మీరు సార్ మా దగ్గర కూడా టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు, మా దగ్గర కూడా క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఎంతోమంది మేము కమ్యూనిటీలో తిరుగుతుంటాం, మాకు అందరికి పరిచయాలు తెలుసు, ఎవరెవరు టాలెంట్ ఎంత ఉందో తెలుసు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నామంటే వాళ్ళు కొంచెం అవహేళనగా మాట్లాడారు. కానీ తర్వాత అప్లికేషన్లు వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తే సుమారు 2000 వచ్చినాయి, 2000 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరిది కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కు తగ్గకుండా అందరూ ఐఐటీల ఐఐఎంస్లలో చదివినటువంటి షెడ్యూల్డ్ తెగలకు సంబంధించినటువంటి యువకుల అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. అప్పుడు గవర్నమెంట్ తల ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో అర్థం కాలే. ఆడ అవకాశాలు ఉన్నాయి 100 మందికి, వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ 2000 మంది. దీన్ని ఎట్లా మనం సెలెక్షన్ చేయాలి అని చెప్పి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ సెలక్షన్ ప్రభుత్వం చేయొద్దు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం సెలక్షన్ చేస్తే దాంట్లో ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వీళ్ళందరూ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉంటాయి. మరి మేము కూడా చెయ్యం, ఎందుకంటే మేము చేస్తే కూడా ఈ రాని వాళ్ళందరూ కూడా డిక్కీనే తిడతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము అనుభవిస్తున్నాం, రోజు వచ్చినోడు పొగుడు దేవుడు ఎరుగు, కానీ రానోడు తిట్టుడు మాత్రం ఖాయం, అది గ్యారంటీ స్కీమ్ అది. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే మంది ఎక్కువ ఉన్నారు, అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి. కొద్దిమందికి అవకాశం వచ్చేటలకు రాని ప్రతి ఒక్కడు కూడా మమ్మల్ని మా నాయకత్వాన్ని తిట్టడమే కార్యక్రమం ఉంటుంది. సో అట్లా ఇది కూడా అవుతుంది అని చెప్పి మేము ఏమన్నామంటే ఐఎస్బిఓలకే ఇవ్వండి, ఐఎస్బిఓలే ప్రాపర్ డ్యూ డెలిజెన్స్ చేస్తారని చెప్పి ఆ యొక్క ప్రాసెస్ని మేము విజయవంతంగా ముగించినాం. అదేవిధంగా దాంట్లో చాలా రకాలైనటువంటి తిప్పలు పడి మొత్తానికి సురేష్ నాయక్ గారి యొక్క పర్యవేక్షణలో ఆ యొక్క ఈరోజు నిన్ననే 5 యూనిట్స్ మేము విజిట్ చేసినాం. 5 యూనిట్స్ యొక్క సెంటర్స్ చూస్తే ఈ హైదరాబాద్లో ద బిగ్గెస్ట్ ఏదైతే సెంటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని సెంటర్స్లలో మన వాళ్ళు అసలు మీరు కూడా పోయి చూడాలి, అందరికి లిస్టు పంపిస్తారా అంటే ఇది ఎస్టీలకు సంబంధించిన షోరూమా, ఎస్టీలకు సంబంధించిన వ్యాపార సంస్థనా అని వాడు ఒకవేళ తెలిస్తే మాత్రం వాడు గుండాగా చచ్చిపోతాడు. అట్లా ఒక లేడీ డెర్మా కేర్ క్లినిక్ పెట్టింది. అసలు అందులో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ చూస్తే మొత్తం ఆమె క్లయింట్స్ సినిమా యాక్టర్లు వస్తారు ఆమె దగ్గర. అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్రియేట్ చేసి పెట్టింది. అట్లనే రెస్టారెంట్స్, కేక్, దీంట్లో ఇక వీళ్ళందరినీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే క్రమంలో ఈ సారే పెద్ద షెఫ్ తయారయ్యాడు. ఈయన షెఫ్ కూడా నిన్న ఆయన సెంట్రల్ కిచెన్ కూడా పోయి చూసినాం. అసలు హైదరాబాద్లో ఎన్ని బేకరీలు ఉన్నాయో ఏ బేకరీ కూడా ఇంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతోని మిషనరీ ఉండి అంత నీట్గా ఆ కిచెన్ని చూపెట్టే శక్తి ఉన్నటువంటి కిచెన్స్ మాత్రం మొత్తం హైదరాబాద్లో లేవు. ఐ థింక్ ఇండియాలో కూడా లేకుండొచ్చు. మొత్తం అంత నీట్గా చేసి. సో ఇందాక మీరు ఆడ వీడియోలో మన సీఎం గారు అంటారు దళిత ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఆర్ సెకండ్ టు నన్ అని చెప్పి. సో వీళ్ళందరినీ చూస్తే ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అనేదానికి ప్రూవ్ అయిపోతుంది.
సో అట్లా ఎన్నో రకాలైనటువంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ని ఈరోజు మనం డిక్కీ తరఫుకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేసినాం. మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై భీమ్.